नमस्कार, खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां कुसुम सोनिया। सब तो पहलां चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार पिछले 8 वरियां विच हर दिन नवां काम करन दा यतन कीता गया है। संगरूर पार्लीमानी हलके दी जिमनी चोण लई कुल 6 उम्मीदवारां ने अपने नामजदगी कागज दाखल कीते। पिंड दी आबादी दे सर्वेखण अते मैपिंग लई चलाई जा रही स्वामित्व योजना नाल मिलण वाले फायदिਆਂ ਤੋਂ लोग खुश। ਅਤੇ खेलो इंडिया यूथ गेम्स विच गतके दे मुकाबले विच सोन तमगा जितण वालियां खिडारनां ने खुशी दा कीता इजहार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 वरियां विच जन कल्याण ही उन्हां दी सरकार दी खासियत रही है। सरकार ने जन कल्याण दी दिशा वल लगातार यतन कीते ने। वो अज नवीं दिल्ली विच वित्त ते कारपोरेट मामलिਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਤਾਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने गरीबों को माण नाल जीवन जीउण का मौका दिता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पक्के मकान, बिजली, गैस, पानी और मुफ्त इलाज उपलब्ध करवा के गरीबों को ढुकवां सन्मान दिता गया है। दुनिया सिर्फ एक बड़े कंज्यूमर मार्केट के रूप में ही नहीं बल्कि एक समर्थ गेम चेंजर क्रिएटिव इनोवेटिव इकोसिस्टम के रूप में आशा और अपेक्षाओं से हमारी तरफ आज दुनिया देख रही है। दुनिया के एक बड़े हिस्से को भारत से समस्याओं के समाधान की अपेक्षाएं हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 सालों में हमने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया। हमने जनता में ग्रोथ में इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट्स के रूप में प्रोत्साहित किया। हमें देश की जनता पर पूरा विश्वास रहा है कि जो भी टेक्नोलॉजी सुशासन के लिए लाई जाएगी उसे देश की जनता स्वीकार करेगी और सराहेगी भी। इस मौके प्रधानमंत्री ने कर्ज नाल जुड़ियां सरकारी योजनावां दे कौमी पोर्टल जन समर्थ दी शुरुआत भी की। अपनी किस्म दा यह पहला पोर्टल है जिहड़ा लाभार्थियों नूं सिद्धे कर्जदातियां नाल जोड़दा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव नूं समर्पित 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए की कीमत के नवे सिक्कियां की विशेष लड़ी जारी की। नेत्रहीन व्यक्ति भी इन्हां सिक्कियां की पछाण कर सकणगे। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के 500 रुपए तक के मैडिकल दावियां का भुगतान बिना किसी जांच तो करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी CGHS के लाभार्थियों दीआं समस्यावां नूं सुणन अते हल लई जिला ते ब्लॉक पद्धर ते पंचायतां दा आयोजन करन। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ आम लोगों तक सेहत सहूलतां अते देखभाल की पहुंच बनी है। संगरूर पार्लीमानी हलके की जिमनी चोण लई नामजदगी दाखिल करन दे अज आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केवल सिंह ढिल्लों, श्रोमणी अकाली दल ते बसपा के सांझे उम्मीदवार कमलदीप कौर राजवाणा और कांग्रेस पार्टी के दलवीर गोल्डी ने अपने नामजदगी पत्र दाखिल किए। इस तरह कुल 6 उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी कागज दाखिल किए ने। केवल सिंह ढिल्लों नाल पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा और सुनील जाखड़ भी हाजिर सन। जिला चोण अधिकारी जतिंदर जोरवाल ने दस्सिया कि कल 7 जून नूं नामजदगियां की पड़ताल होवेगी और उम्मीदवार 9 जून तक अपने नाम वापस लै सकणगे। वोटां 23 जून नूं पाईआं जाणीआं ने जबकि वोटां की गिणती 26 जून नूं कीती जावेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने माल महकमे विच ई प्रणाली संबंधी कई सुधार शुरू करने नूं मंजूरी दे दित्ती है। उन्होंने अज चंडीगढ़ विच एक मीटिंग दौरान माल महकमे के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लोगों दी मुश्किलां घटाउण लई महकमे के कामकाज नूं सुचारू करन दी लोड़ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महकमे ने सारा रिकॉर्ड डिजिटाइज करके इंटरनेट ते पा दिता है तां जो लोग अपनियां जमाबंदियां देख सकण अते अपने घरां विच ही फरदा मंगा सकण जां ईमेल कर सकण। उन्होंने कहा कि खसरा गिरदावरी भी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग लई प्रवानगी दे दित्ती गई है।
ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ आज़ादी का सफर तहत ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਐਨੀ ਮਸਕਾਰੇਨੀ, ਹਨੂਮੰਤੱਪਾ ਨਰਸਿਮਹੀਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਐਨੀ ਮਸਕਾਰੇਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 6 ਜੂਨ 1902 ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕੰਮਾ ਚੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਪੈਂਟਮ ਤਾਨੂੰ ਪਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਕਾਰੇਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ 'ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 1938 'ਚ ਤਰਾਵਨਕੋਰ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤਰਾਵਨਕੋਰ ਸਟੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ। ਉਦੋਂ ਮਸਕਾਰੇਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1938 ਅਤੇ 1939 'ਚ ਮਸਕਾਰੇਨੇ ਨੇ ਤਰਾਵਨਕੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1942 'ਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਰਾਵਨਕੋਰ ਸਟੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਮਸਕਾਰੇਨੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1939-1947 ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮਸਕਾਰੇਨੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਰਾਵਨਕੋਰ ਅਤੇ ਕੋਚੀਨ ਸੰਘ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 1948 ਅਤੇ 1952 ਵਿਚਾਲੇ ਤਰਾਵਨਕੋਰ ਅਤੇ ਕੋਚੀਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮਸਕਾਰੇਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਨੀ ਮਸਕਾਰੇਨੇ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 19 ਜੁਲਾਈ 1963 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਨੂਮੰਤੱਪਾ ਨਰਸਿਮਹੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 6 ਜੂਨ 1920 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹੋਸੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੁਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ 1935 'ਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਨਰਸਿਮਹੀਆ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿਮਹੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਰਸਿਮਹੀਆ 1961 'ਚ ਵਾਸਵਨਾ ਗੁੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ 1972 'ਚ ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ। ਨਰਸਿਮਹੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਰਕਿਕ ਸੋਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 5 ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਨਰਸਿਮਹੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। 2005 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 6 ਜੂਨ 1909 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਨੰਦੀ ਦਾ ਜਨਮ 1888 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਮਿਲਾ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1905 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਅਲੀਪੁਰ ਬੰਬ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ 1908 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜੂਨ 1909 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ।
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਡਾਲੀ ਤੇ ਘੜੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫੀ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ MC ਬਡਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਪਨ ਨੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ GPS ਦੇ ਥਰੂ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ GPS ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਆਊਗਾ, ਡਰੋਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਗਿਰਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹਰਿਆਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਏਕ ਪੇੜ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਕੰਪੋਸਟ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਕਾਰੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। पर्यावरण बचाओ मुहिम नाल जुड़ियां 100 तो वध शख्सियतां ने एक पेड़ देश के नाम तहत बूटा लगाया। हरियावल पंजाब दे पुनीत खन्ना ने दस्सिया कि यह मैदान कचरे का एक पहाड़ हुंदा सी, जिस नूं अज एक हरियावल बगीचे विच तब्दील कर दिता गया है। उन्होंने कहा कि समाज के सारे लोगों नूं रल मिल के घट्टो घट्ट एक बूटा लगा के उसनूं पालण, बचाउण अते कचरे के सही प्रबंधन का संकल्प लेना चाहिए है। इस मौके कैंट बोर्ड वालों CEO राम स्वरूप हरितवाल अते DEO तनु जैन समेत होर शख्सियतां हाज़र सन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स विच पहली बार शामिल गतके दे खेड नूं एक नवीं पछाण मिली है। हरियाणा के पंचकुला विच इन्हां खेडां विच कुड़ियां दी टीम के मुकाबले विच पंजाब की टीम ने सोन तमगा जित्तिया है। इस जित तों यह टीम बेहद उत्साहित है। लड़कियां हैं, दिल्ली की टीम को हराया। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, कैसे देखती हैं अपने इस परफॉर्मेंस को और ये जो आपको जीत मिली है इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देंगी? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया को और साथ ही साथ हमारे प्रेसिडेंट सरदार हरजीत सिंह गरेवाल जी को, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। और खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म, पहली बार खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म पर गतका आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी है और काफ़ी ज़्यादा गतका प्रमोट होगा। और जैसे कि कह सकते हैं हमारे कोचेस हैं जितने भी, उन्होंने काफ़ी, हमने अरसे से मेहनत की, क्योंकि ये जो इवेंट था काफ़ी देर से पोस्टपोन्ड होता आ रहा था ड्यू टू कोविड।
सो हमें कोविड की थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि लॉकडाउन था, प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, बट हमारे कोचेस ने हमें मेंटली प्रिपेयर किया एज वेल एज फिजिकल प्रिपेयर किया ताकि हम इस इवेंट में आकर अपने अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। जैसे फर्स्ट टाइम है तो सभी के मन में ऐसे था जो भी खिलाया था कि फर्स्ट टाइम है, हिस्ट्री बनेगी, क्रिएट होगी ना हिस्ट्री, तो हमें भी था कि गोल्ड लेकर जाना है और वाहिगुरु की कृपा से हमारा गोल्ड आया और थैंक टू द गॉड। बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा ही टफ था। दिल्ली की टीम भी बहुत ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 115 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਇਆ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये गतका पहले ग्राउंड लेवल पर कच्ची ग्राउंड में, कच्ची मिट्टी में खेला जाता था और जहां बच्चों को जो खेलने के लिए ये मैट, अच्छे मैट, रहने के लिए अच्छी सुविधा और खाना अच्छा, और बच्चे जहां आकर बहुत अपने आप को इतना अच्छा फील कर रहे हैं कि उनको मान महसूस हो रहा है कि हम जो हमारी जो ये विरासत है गुरुओं ने बख्शी है, ये गतका, हम उसको गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स में डालकर इन बच्चों का जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उनके स्पोर्ट्स कोटे में इनकी एडमिशन फ्री होती है, ये बच्चे फ्री स्टडी कर रहे हैं गतके के बेस पर। तो मैं भारत सरकार का बहुत थैंक्स कर रहा हूँ कि इन्होंने इस स्पोर्ट्स को जहाँ लेकर आए और उम्मीद है इसको आगे ले जाएं और भारत का, अपने स्टेट्स का नाम ये बच्चे और रोशन कर सकें। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਲਟੋਹਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਾਲੀਆ BOP ਲਾਗੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ 33 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਲੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 2:25 ਤੇ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ BSF ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।